ассалому алайкум ҷанабони гиромӣ, барномаи иттилоотии таҳлилии тоҷикистонро бо натиҷагирӣ аз муҳимтарин рӯйдодҳо ва тадбирҳои беҳдоштӣ дар мамлакат манзури шумо мегардонем. Дар студия бо хабарҳо Фахриддин Муҳаммадюсуф. 9 май дар мамлакат рӯзи ғалаба дар ҷанги бузурги ватанӣ таҷлил гардид. ғалаба дар ҷанг маҳз бо шарофати дӯстии халқҳо ва миллатҳои собиқ иттиҳоди шӯравӣ ба даст омад, ки ҳақиқати тарихӣ аст. мардуми шарафманди тоҷикистон низ баробари халқҳои дигар ба муқобили фашизм дар ин ғалабаи бузурги таърихӣ саҳм гузоштааст. дар муҳорибаҳои ҷанг дар солҳои 1941-1945 бештар аз 300 000 фарзандони тоҷик иштирок намуда 92 000 нафари онҳо қурбон шуданд. 9 май асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ифтихори 75-солагии рӯзи ғалаба дар ҷанги бузурги ватании солҳои 1941-1945 дар пояи лавҳаи ёдгории боғи ғалабаи пойтахт Гулчанбарг гузоштанд. дар ин маросим президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ҳамроҳӣ намуданд. нахуст президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, сарфармондаи олии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои посдоштани хотираи афсарону сарбозон ва ҳамаи онҳое ки ҷони худро дар ҷанги бузурги ватанӣ вазири мудофиа Шералӣ Мирзо ва роҳбарони дигар сохторҳои қудратии ҷумҳурии Тоҷикистон аз номи корпусҳои дипломатии муқими шаҳри Душанбе сафири фавқулода ва мухтори Федератсияи Россия дар Тоҷикистон Фролов Лякин ва пойгоҳи ҳарбии 201 Федератсияи Россия дар Тоҷикистон ба хотири қурбониёни ҷанг гулчанбарҳо гузошта шуд. мегузорем ба шарҳи мавзӯи дигар. дар доираи ҳамкориҳои самарабахш байни Тоҷикистону Узбекистон ва муносибатҳои дӯстонаи сарони ду давлат асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва президенти ҷумҳурии Узбекистон муҳтарам Шавкат Мирзиёев барои пешгирӣ аз паҳншавӣ ва муолиҷаи гирифторони бемории сироятии коронавирус дар Тоҷикистон, ҷониби Узбекистон ҳамчун кӯмаки башардӯстона ба Тоҷикистон 144 контейнери сайёри тиббӣ дастрас намуд. дар ин замина ҳамзамон аз ҷониби ширкати ҳавоии Узбекистон ҳавоиёлларӣ тариқи хатсайри махсус ба ҷумҳурии Тоҷикистон маводи дороворӣ, таҷҳизот ва дигар лавозимоти тиббӣ ворид гардида, ҳамчунин 8 нафар табиб аз ҷумҳурии Узбекистон барои табодули таҷриба ба ҷумҳурии Тоҷикистон омаданд. гузориши ҳамкорони мо дар ин хусус. дар доираи сиёсати бобарору муваффақи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва президенти ҷумҳурии Узбекистон муҳтарам Шавкат Мирзиёев ва дар заминаи суҳбатҳои телефонии сарони ду давлати ба ҳам дӯст, ҳамдастию дар рӯзҳои мушкил дар канори ҳам будан ва ҳамсоягии неки Тоҷикистону Узбекистон таҳким меёбад. дар доираи ин ҳамкорӣ ва ҳамсоягии нек бо дастури президенти ҷумҳурии Узбекистон муҳтарам Шавкат Мирзиёев ба Тоҷикистон ҳамчун кӯмак 144 контейнери сайёри тиббӣ дастрас карда мешавад. субҳи рӯзи 8 май нахустин шумораи ин контейнерҳо иборат аз 48 адад тавассути қатора ба Душанбе оварда шуд. рӯзи 9 майи соли равон низ идомаи контейнерҳо ҷиҳати бунёди беморхонаи муваққатӣ ба шаҳри Душанбе оварда шуда бо ҷалби мутахассисон насб карда шуд. мазкур барои қабули беморони COVID-19 мутобиқ гардонида шудаанд. тибқи нақша контейнерҳои кӯмаки ҷумҳурии Узбекистон дар шаҳри Душанбе дар беморхонаи муваққатӣ ҷойгир кунонида мешаванд, ки бо дастури бевосита ва ташаббусҳои инсондӯстонаи раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ барои қабули беморони гирифтори ин бемории сироятӣ омода карда мешавад. таъкид кардан ба маврид аст ки лоиҳаи беморхонаи муваққатӣ бо истифода аз контейнерҳо аз ҷониби мутахассисони корхонаи воҳиди давлатии пажӯҳишгоҳи илмии таҳқиқотӣ ва лоиҳакашии Душанбе шаҳрсоз тарҳрезӣ гардидааст. тибқи лоиҳа беморхона дар масоҳати 3600 метри мураббаъ дар ҳудуди варзишгоҳи бофандаи шаҳри Душанбе бунёд гардида барои муолиҷаи беморони сироятии коронавирус COVID-19 пешбинӣ шудааст. дар амалисозии ин тадбири муҳим дар ин лаҳзаҳои душвор нақши сарони ду давлат башардӯстию иттиҳоди ду давлати дӯсту бародар шаҳодат медиҳад.
маврид ба зикр аст ки имрӯзҳо дар пойтахти мамлакат бо ташаббуси раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ барои муолиҷаи бемориҳои гуногун аз ҷумла бемории сироятии коронавирус covid-19 бунёди иншооти муосири соҳавӣ ва дигар тадбирҳои лозима дар сатҳи баланд ба роҳ монда шудааст. айни замон дар варзишгоҳи бофандаи шаҳри душанбе бо ҷалби доираи васеи кормандон ва техникаи лозима аз ҷониби сохторҳои марбутаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе бунёди беморхонаи муваққатӣ бо суръат ҷараён дорад. рафти корҳои бунёди беморхонаи мазкур таҳти назорати қатъии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе қарор дошта ба сифати корҳо таваҷҷӯҳи махсус зоҳир карда мешавад. роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе бо пуштибонӣ аз сиёсати муваффақонаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон талош доранд ки дар самти муолиҷаи гирифторони бемории сироятии коронавирус covid-19 мушкилоте ба вуҷуд наояд. бо ин мақсад тадбирҳои ҳавасмандгардонии мутахассисони соҳаи тиб бунёду навсозии иншооти соҳаи тандурустӣ ва таъмини маводи тиббиро бо суръат идома дода истодаанд. дар заминаи муносибатҳои дӯстона байни ҷумҳурии тоҷикистон ва ҷумҳурии ӯзбекистон ҳамкориҳо дар ҳамаи самтҳо аз ҷумла дар соҳаи тандурустӣ густариш пайдо намуда баҳри пешгирӣ аз паҳншавии бемориҳои сироятӣ аз ҷумла коронавируси нав муборизаи дастаҷамона бурда мешавад. андешидани тадбирҳои муштарак аз ҷониби асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо президенти ҷумҳурии ӯзбекистон муҳтарам шавкат мирзиёев боис бар он гардид ки давоми солҳои охир дӯстию ҳамгироии мардуми тоҷик ва ӯзбек қавитар гардад. ин кӯмак низ дар заминаи муносиботи дӯстона ва мутақобилан судманди ду мардуми ҳамсоя ва дӯсту бародар аз ҷумҳурии ӯзбекистон ва ҷумҳурии тоҷикистон ворид карда шуд. 10 адад дастгоҳи нафасдиҳии сунъӣ, тестҳо барои муайянкунии коронавирус дар бунияи беморон, маводи шустушӯӣ, либосҳои махсуси тиббӣ, ниқоб ва дастпӯшакҳои муҳофизатӣ ки аз ҷониби ҷумҳурии ӯзбекистон ва ҷумҳурии тоҷикистон ворид карда шуд ба меморхонаҳои шаҳри душанбе ва дигар шаҳру ноҳияҳои мамлакат дастрас карда мешавад. бо истифода аз фурсат мехоҳам миннатдории худро ба президентҳо, пеш аз ҳама ба президенти ҷумҳурии тоҷикистон, ҳамчунин президенти ҷумҳурии ӯзбекистон барои дастгирии мардуми тоҷикистон дар доираи мубориза бар зидди бисёр хушҳолкунанда аст ки ҳамсояи наздики мо ҷумҳурии ӯзбекистон ба мо кӯмак намуд. имрӯз мо кӯмаки башардӯстона ба монанди дастгоҳҳои тиббӣ, маводи доруворӣ, маводи муҳофизати шахсӣ қабул намудем. умедворам ки ин мавод барои беҳбудии саломатии аҳолии тоҷикистон равона мегардад. бо истифода аз фурсат мехоҳам миннатдории худро аз номи вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон ба мардуми дӯсту бародари ӯзбекистон баён намоям. народу Республики Узбекистан. тавассути ҳамин хатсайр ҳамчунин 8 нафар табибон вируссиносони ӯзбек ки дар пешгирӣ ва табобати беморони гирифтори коронавируси нав covid-19 таҷриба доранд ба тоҷикистон омаданд. ба андешаи табибон вируссиносони ҷумҳурии ӯзбекистон ташрифи онҳо ба ҷумҳурии тоҷикистон ва омӯзиши ҳолати кунунӣ дар беморхонаҳои мамлакат барояшон табодули таҷриба хоҳад шуд. мо аз ҷумҳурии ӯзбекистон бо мақсади ғалаба ба даст овардан дар мубориза бо хатари сирояти коронавирус ба тоҷикистон омадем. мо дар ин самт якчанд таҷриба дорем ва мехоҳем инро ба шумо дар миён гузорем. давоми чанд соли охир мебинем ки муносибатҳо байни ҷумҳуриҳои ҳамсояи тоҷикистон ва ӯзбекистон беҳбуд ёфтааст. ба шарофати роҳбарияти олии ду давлат муносибатҳои неки ҳамсоягӣ ба роҳ монда шудааст. дар ин давраи ҳассос мо азм гирифтем ки ба тоҷикистон омада табодули таҷриба намоем ва кӯмаки худро расонем. дар мо ин беморӣ пештар ба қайд гирифта шуд ва мо то ҳадде таҷриба дорем ва мехоҳем дар самти пешгирии бемории мазкур бо аҳолӣ корҳои фаҳмондадиҳӣ гузаронида якҷоя бо вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон ки бевосита бо роҳбарияти вазорати тандурустии мо алоқа доранд суҳбатҳои онлайн ва видеоконференсияҳо гузаронем.
با ما متخصصان صاحب تجربه ساحه تندرستی آمدند و کوشش میکنیم تجربه خود را به این سمت روانه ساخته در یک جایگی این بیماری را از بین بریم. با نظرداشت پیشتر به خط گرفته شدن کرونا نو در حدود جمهوری ازبکستان نظر به جمهوری تاجیکستان، طبیبان این کشور نقشه دارند در برابر دیدن نمودن از بیمارخانه‌های مملکت همچنین توسط آنلاین با طبیبان دیگر مناطق کشور مشورت نمایند. آنها از تجربه اندوخته خود ابراز می‌دارند که تنها با راه رعایت گیگین شخصی و جمعیتی، خودداری نمودن از گشت و گذار بیهوده در کوچه، در مجموع عمل نمودن شهروندان از روی توصیه متخصصان امکان فراهم می‌گردد که این وبا محو کرده شود. از همه طبابت بهتر و پروفیلاکتیک این خود محافظتی می باشد. اگر در ما محافظت خوب باشد و اهالی طلبات طبیبان و حکومت کشور را رعایت کنند، من فکر میکنم که این ویروس به طور وسیع دامن پهن نمی نماید. در سیاست امروزه دولت قرار داده برای پیشگیری پهنشوی بیماری سیرویاتی کرونا نو کووید 19 و معالجه سریوقتی بیماران تدبیرهای مهم را عملی می‌نماید. از جانب اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومالی رحمان وضع امروزه جامعه تحت نظارت دائمی قرار داشته به تمام منطقه‌های مملکت کمک طبی و خوراکبری روانه کرده می‌شود. از 10 می با دستور و اقدام بی‌واسطه پیشوای ملت محترم امومالی رحمان و شهر و ناحیه‌های ولایت مختار کوهستان بدخشان داروواری و مواد خوراک فرستاده شد که برای بیماران و طبیبان و دیگر احتیاجمندان پیش بینی شدند. نوریدین قربان و بهادر اسلام گزارش می‌دهند. اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومالی رحمان از روزهای اول به دست آوردن استقلالیت دولتی سالمی جامعه را در اولویت سیاست حکومت جمهوری تاجیکستان قرار داده به ساحه تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی توجه زیاد ظاهر می‌نمایند. با نظرداشت وضعیت به عمل آمده امروزه پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومالی رحمان در ادامه تشبس‌های انسان دوستانه جهت تامین نمودن بیمارخانه‌های شهر و ناحیه‌های ولایت مختار کوهستان بدخشان به مقدار زیادی داروواری و لوازمات طبی از جمله 50 نامگوی داروواری، 20 کت خواب بیمارخانوی، 500 دانه رویپوش، دستگاه‌های نفس‌دهی صنعی، مواد بی‌ضررگردانی، نقاب‌های طبی، مواد آنتیسپتیکی فرستادند. مواد داروواری و دیگر لوازمات طبی را برای بیماران و طبیبان شهر و ناحیه‌های ولایت مختار کوهستان بدخشان نمایندگان وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان و دیگر ساختارهای مربوطه طبق رویخط به автомاشین‌ها بار کرده برای به ولایت مختار کوهستان بدخشان فرستادند آماده نمودند. کمک و انتقال دادن مواد داروواری برای معالجه و پیشگیری کردن همه گونه بیماری‌ها مخصوصاً بیماری سیرویاتی کرونا نو کووید 19 از جمله غمخوری‌های رعیت پرورانه دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان خصوصاً پیشوای ملت محترم امومالی رحمان می باشد که در این روزها نهایت تدبیری مهم سریوقتی و روح بلند کننده به حساب می رود. باید تاکید ساخت که حکومت مملکت برای طبابت سریوقتی بیماران و گرفتن پیش راه پهنشوی من بعدی ویروس تمام امکانات را فراهم نموده در پی هرچه زودتر رها بخشیدن جامعه از این مشکلات می باشد. در برابر فرستادن مواد داروواری همزمان از جانب پیشوای ملت به ولایت مختار کوهستان بدخشان در حجم 20 تانه مواد خوراک انتقال داده شد که از جمله 4 تانه آرد، 2 تانه پیاز، 2 تانه کارتوشکا، 2 تانه سبزی، برنج، روغن، شکر، نخود و مکرون عبارت می باشد. باید تاکید نمود که اساسگزار صلح و نوریدین قربان، بهادری اسلام، فیروزی موسی برای برنامه اطلاعاتی تحلیلی تاجیکستان.
با مقصد باز هم بهتر نمودن وضع خدمترسانی طبی به اهالی در زمینه تدبیرهای بهداشتی که از جانب رهبریت دولت و حکومت مملکت همروزه عملی می‌گردند، همزمان از جانب شخصان سخاوتمند نیز عملهای خیر و ثواب انجام داده می‌شوند. در پیروی از اقدام و تشبس‌های بشردوستانه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان که در مرحله دشوار و مرکب برای مردم تاجیک انجام می‌دهند، صاحبکار وطنی شمس الله صاحب با تشبس شایسته تحت عنوان شفا و همدلی کاروان کمک خیر تشکیل کردند. با مؤسسه‌های طبی 25 شهر و ناحیه ولایت ختلان لوازمات طبی از جمله مواد گوناگون دارویی، لباس‌های طبی محافظتی، عینک‌های طبی محافظتی، دستپوشک‌ها، نقاب‌های طبی، خلعت‌ها، موادهای آنتیسپتیکی، موادهای پاککاری و تمیزگردانی و غیره در مجموع زیاد از 200,000 بسته رایگان دسترس نمودند. گزارش همکاران ما در این خصوص. همدلی و متحدی و سخاوتمندی و همتبلندی در زمانی که جهان را پاندمیای کووید 19 تهدید می‌نماید برای جامعه تاجیکستان نهایت عملهای مهم به حساب می‌روند و در همین شرایط ما را وادار می‌سازد که چون هر وقت با همدیگر سرجم و متحد و یک دل و هممران باشیم و ارزش‌های عالی وطنداری و انسانی را قدر کرده ارج گذاریم. دستگیری نمودن بیماران و نیازمندان و طبیبان و کارمندان گوناگون ساحه طب در این روزهایی که جهان را سراسر بیماری سرایتی کرونا ویروس فرا گرفته است از عملهای نیکوکاری و ثواب ارزیابی می شود. زیرا از فضیلت‌های اساسی فرد سالم این عزت و احترام، نیکوکاری، تقویت روابط بین انسانها، عیادت بیماران، دست کمک رسانیدن به نیازمندان و تربیت درست هر یک اعضای جامعه می باشد که در دین مبین اسلام نیز تاکید می گردد. در پرتو همین فضیلت‌های نکوی انسانی با اقدام و تشبس خیرخواهانه صاحبکار وطنی شمس الله صاحبوف با 25 شهر و ناحیه‌های ولایت ختلان مواد دارویی و لوازمات ضروری که به همه منطقه‌های مملکت نهایت ضرورند کمک رسانده شد. این عمل شایسته صاحبکار وطنی شمس الله صاحبوف از دستور و هدایت‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و دایره اقدام و تشبس‌های بشردوستانه سرور دولت که همیشه در همه روزهای مشکل با مردم تاجیکستانند و پیوسته اظهار امیدواری می‌نماید که در این کار خیر صاحبکاران باننگ و ناموس تاجیک و دیگر شخصان وطن دوست و سخاوت پیشه مثل هر وقت پیش صف و نمونه می‌گردند، سرچشمه می‌گیرند. که انسان دوستانه را خیرخواهانه را صاحبکاران دیگری وطنی ما نیز دستگیری میکنند و باید خیر کرد که تنها اهلانه دست جمعانه و در یک جایگی ما میتونیم هرچی تیزتر از این وضعیت دشوار بیرون برآییم. در این مرحله دشوار و مرکب برای مردم تاجیک این صاحبکار وطنی با تشبس و شایسته دستگیری و تحسین خود تحت عنوان شفا و همدلی کاروانی کمک خیر تشکیل نموده دل صدها دردمندان و احتیاجمندان و طبیبان و دیگر کارمندان ساحه طب 25 شهر و ناحیه‌های ولایت ختلان را شاد گرداند و بار دیگر ثابت نمود که جوانمردان صاحبکار تاجیک نیز ننگ و ناموس بلند وطنداری دارند و از هر تشبس اقدام‌های پیشوای ملت را دستگیری می‌نمایند و دستور و سپارش‌های رهبریت دولت و حکومت مملکت را سری وقت اجرا می‌نمایند. شکر میکنیم که فرزندان باور و ناموس کشور هستند که برای بهداشت سالمی ملت جد تلاش دارند. اون دستور سپارش‌هایی که از طرف اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم جناب عالی امامعلی رحمان شده است سرمشق خود نموده برای بلند برداشتن عامل‌هایی که مثال برای پیشگیری کرونا ویروس مواظب ما فخر از آن میکنیم که شمس الله صاحب در مکتب ما خوانده است و ما خوانندگان و کل آموزگاران از این روحیه بلند گرفته با خوانندگان با در روحی بلندی و تندرستی خویشتن خودآگاهی ملی تربیت نموده با برای آبادانی کشور خود ما سرمایه خود را می‌گذاریم. در این ماه خیر و سخاوت ماه شریف رمضان صاحبکار وطنی بهر دست کمک رسانیدن به ساکنان ولایت ختلان که در بیمارخانه‌های مؤسسه‌های طبی بستری گردیدند در واقع اقدام شایسته و انسان دوستانه انجام دادند که نمونه عبرت و شایسته دستگیری میباشد. طور تاکید گردید
این اقدام تحت عنوان شفا و همدلی انجام داده شد و در دایره آن به مؤسسه های تندرستی شهر و ناحیه های ولایت ختلان لوازمات طبی از جمله مواد گوناگون داروباری، لباس های طبی محافظتی، عینک های طبی محافظتی، دستپوشک ها، نقاب های طبی، خلعت ها، مواد های آنتیسپتیکی، مواد های پاککاری و تمیزکاری و غیره در مجموع زیاده از 200,000 بسته پوره به طریق رایگان تامین کرده شد. ما همچون طبیب وعده میتیم که دوچند با خلق بوستونی شهری بختر خدمت رسونده. امروز ما با صاحبکار وطنی شمسالله صاحبов منتداری خود را اظهار می‌نماییم. دیگر صاحبکارای وطنی هم از شخص وطن دوست جوانمردی که امروز به همه قینگاری ها نگاه نکرده با ما کمک یاردم کرده ایستادند، دیگران عبرت بگیرند و با مردم ولایت ختلان و سهم ولایت ضرور و سری وقتی بوده. این کمک ها به نیازمندان، بیماران و طبیبان پیش بینی شده است و بیانگر بهترین ارزش های انسانی به حساب می رود. همت بلندی و جوانمردی شخص هم در همین ظاهر می گردد که انسان دوست و نکوکار باشد و برابر امکانیت همیشه کارهای خیر و ثواب انجام دهد و دستگیر و مددگار احتیاجمندان و دردمندان باشد. با این اقدام صاحبکار وطن دوست و همت بلند ارزش های عالی انسانی قدر گردیده هزارها نفر از هموطنانمان به داروباری و لوازمات طبی که در این دوره نهایت مهم می باشند دستگیری پیدا نمودند. در برابر این اقدام بشردوستانه صاحبکار عمل ارزشمند به حساب می رود که امروزها در جمهوری تاجیکستان بهر حفظ سالمی جامعه انجام داده می شود تا دردمندان و طبیبان قهرمان تاجیک درک نمایند که در این شب و روزهای مشکل رهبریت دولت و حکومت جمهوری و همین گونه جوانمردان سخاوتمند تاجیک در پهلویشان می باشند و همیشه آماده کمک و دستگیریشان می باشند. ما دختران در چنین شرایطی به عمل آمده تنهایی خویش را هیچ وقت حس نکردیم. در زیر سیاست پیشگرفته اساسگزار صلح و وحدت ملی جناب عالی محترم امام علی رحمان دستگیری به واسطه به دخترانی که شبانه روز در خدمت خلق هستند حس کرده می شود. ما دختران طبیبان تنها نیستیم. چنانچه به همگان معلوم است امروز در زیر عنوان شفا و همدلی یک جایه آمدیم و امروز آن دستگیری صاحبکار وطنی شمسالله صاحبov که برای دستگیری تبابت بیماران گرفتار کرونا ویروس هستند ما حس کرده ایم. تصمیم گرفته ایم که برای جان هر یک شخص بیمار امروز شب نگفته روز نگفته مهنت کوشش کنیم تا که خلق تاجیکستان ما خلق عزیز ما صحت و سلامت باشد. باوری کامل دارم با دستگیری خلق عزیزم، با دستگیری چنین صاحبکاران وطن دوست نیکدل پاکسریشت ما با این بیماری غالبیت به دست میاریم و انشالله به روزهای نیک میرسیم. در واقع در این روزهای مشکل ما باید دست یکدیگر را گیریم، کمک و غمخواری به یتیمان و میوبان، شخصان نیازمند و بی‌سروبان و عائله های کمبضاعت را فراموش نسازیم. مخصوصا در این شب و روزها همت بلند باشیم، عملهای خیر و ثواب و احسانکاری را بیشتر نماییم. همچنین ما باید طبیبان را که امروزها برای سلامتی مردم شبانه روزی زحمت کشیده ایستاده اند دستگیری نماییم و دردمندان را برای شفایابی روح بلند گردانیم. کاروان کمک صاحبکار که به 25 شهر و ناحیه های ولایت ختلان تحت عنوان شفا و همدلی دسترس کرده شد در واقع هر یک صاحبکار و شخصان دیگری توانمند را وادار می سازد که دستگیر و مددگار دردمندان و احتیاجمندان و طبیبان و کارمندان گوناگون ساحه طب باشند، زیرا که این روزهای مشکل روز می گذرند و جوانمردی و همت بلندی و انسان دوستی
پیشگیری خروج بیماری‌های سیرویاتی در برابر پرزور شدن تدبیرهای نظارتی و کامل‌سازی امکانات خدمت‌رسانی بیمارخانه و مرکزهای سالمگردانی مملکت با تجهیزات معاصر طبی، موادهای ضروری به ضررگردانی با استفاده از شرایط و امکانیت چاره‌های پیشگیری کننده پرزور کرده می‌شود. در این سمت طلبات اساسی برای اهالی رعایت حتمی قاعده‌های بهداشتی میباشد. توجه نمایید به گزارش خبرنگاران ما. سعی و تلاش ما بر ضد کرونا قبل از همه با رعایت چاره‌های پیشگیری، رعایت حتمی گیگین شخصی، جمعیتی، خودداری نمودن از رفت و آمد به جایهای سراده میباشد که این عامل‌ها به بلند گردیدن مسئولیتی بدن مساعدت خواهد کرد. بیماری کووید 19 همون طوری که از اول در تمام رسانه‌ها نشر شد و بارها گفتند و گفتیم، بیماری ویروسی است که از طریق آب دهان و بینی به اطراف پخش می شود و به شخصی که در اطراف شخص بیمار باشد می تواند گذرد. اینچنین این آب دهان و بینی می تواند به اشیایی که در اطراف شخص بیمار هست بشیند و وقتی به آن دست زدن به شخص دیگر بگذرد. راه‌های پیشگیری از این بیماری دیگر معلوم است، یعنی که نرسیدن به شخص بیمار، فاصله نگاه داشتن با شخص بیمار، بعد از رسیدن به هر اشیا به هر چیزی شستن دستهای خود با صابون و آب گرم و حد اکثر نرساندن دستهای خود به دهان و بینی و چشم، چون این ویروس میتواند از طریق دهان، بینی و چشم به بدن آدم وارد شود. پیشگیری بیماری کووید 19 و مبتلا نشدن به آن از هر شهروند مملکت وابسته است. راه‌های پیشگیری از این بیماری سیرویاتی همه وقت تازه بودن، یعنی دستان تازه، آب تازه، خوراکی با صفت، همه یعنی راه‌های پیشگیری بیماری میشد. پیش از همه باید ما طرز درستی دستشویی رو استفاده بریم و هنگام شستن دستان بسیارتر آن میکروب‌ها و میکروب‌هایی که در دست هست آنها یعنی میتوانند که آزاد شوند و شخصان با بیماری سیرویاتی دچار نشوند. در این روزها ساکنان برای پیشگیری از بیماری کووید 19 خوردن هر گونه داروها که بیشترشان به سلامتی انسان ضرر دارد استفاده میبرند. شهروندان را ضرور است که به توصیه طبیبان از استعمال مواد داروواری و خودمعالجه خودداری نمایند. به طبیب عائلوی مراجعه کنند. طبیبان عائلوی عادتاً شخصانی با آنها وابسته شده را خوب میشناسند. آنها میدانند که کدام آدم میتواند در خانه با گوشه‌نشینی تمام گیرد و کدام آدم ها نیاز به بستری دارند. یا حتی همونها باید آدم ها را راهنمایی کنند که برای مراجعت به کامپیوتر باید با توصیه پزشکان عائلوی صورت گیرد و در وقتی که مثلا در روزهای اول پیدا شدن سیمتوم ها آدم ها به بیمارستان ها یا کامپیوترهای توموگرافی می روند، این یعنی که توموگرافی کامپیوتری هم می تواند نشان ندهد، چون مهلت اینکوباسیونی این مریضی از 3 تا 1 هفته تا می تواند تا 14 روز حتی مراجعت کردن هیچ چیزی نشان ندهد. هنگام پیدا شدن نشانه ها از ویروس مذکور در بدن خویش حتما به طبیب عائلوی خبر دهند. ساکنان باید با نزدیکان و اطرافیان با دست سلام نکنند و هنگام بخوری از بوسه کردن خودداری نموده با تبسم با اشاره سر یا با سخن سلام گویند. سالفتکا یا مویه‌های آنتیسپتیکی را هر یک شخص هنگام برآمدن از داخل نقلیات یا بیناها باید همراه داشته باشد و از آن استفاده نماید. با هر نفر فاصله نگاه دارند، از رسیدن به یکدیگر خودداری کنند و در نقلیات جمعیتی و در جای کار و در جای مثلا جاهای جمعیتی و فروشگاه ها وقتی می روند و با اشیا و دسته درها و میز و اینها می رسند، بعد از برگشتن از اونجا حتی بی‌ضررگردان که حال فراوان در فروشگاه ها هست همراهشان داشته باشند و بعد از رسیدن به هر سطح دستشان رو بی‌ضرر گردانند. امکان می‌دهد که آدم از سیرویت این مریضی در کنار ماند. امین داشتن خود از جایهای جمعیتی، یعنی به مانند رفتن بازارها
که زیستشوی اهالی زیاد می شود نه خودداری نمودن و استفاده بردن نقاب‌های یکرته باید مسافه هنگام صحبت کردن نه کمتر از 1 متر باشد و هنگام سرفه کردن و عطسه زدن باید با روی مولچه‌های مخصوص که محکم نمودن دهان و بینی. در این روزها خود طبابت نمایی به سلامتی خطرناک است و تنها از توصیه متخصصان ساحه طب استفاده بردن به منفعت خواهد بود. استعمال نوشاکی‌های اسپریتی قطعاً ناممکن است زیرا مسئولیت بدن انسان پست شده خطر گرفتار شوی به بیماری‌های سیرایتی بیشتر می‌گردد. شخصان پیرانسال بخصوص از سن 60 بالا به ضرورت از خانه نبرایند. در برابر این پدر و مادران باید رعایت گیگین شخصی را به کودکان خود فهمانند و در فکر بهداشتی سلامتی خود و اطرافیان باشند. عبدالله سیولی برای برنامه اطلاعاتی تحلیلی تاجیکستان. در اساس دستور سپارش‌های رهبریت مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی با مقصد پیشگیری بیماری‌های سیرایتی و تأمین سالمی جامعیت در پایتخت تدبیرهای ضروری عملی کرده می‌شوند. به ضررگردانی جای‌های جمع‌شوی آدمان، مکتب و مؤسسه، کوچه و خیابان به شمول هر کوچه و پس کوچه راه و درآمد بیناهای استقامتی با دقت از نظر گذرانیده می شود و تا 2 مراتبه هم با معلول مخصوص به ضرر گردانیده می شود. به خاطر نیست کردن انگیزنده های بیماری دقت اولین درجه به صفت کار داده می شود. گروهی که برای انجام تدبیر مذکور سفر برگردیدند الکی بیشتر از 1 ماه است که تجربه خوب دارند و میدانند که منطقه های اهالی نشین و سرادم باید همگانی برپا کرده شوند. به همین شکل در سراسر پایتخت کشور شهر دوشنبه دزینفکسیون کوچه و محله، خیابان و گلگشت و سن بیناهای استقامتی و داخلی بلند آشیانه ها گذرانیده می شود. رفت کارها زیر نظارت بواسطه محترم رستم امامعلی قرار داشته در دایره دستور شهرداری همه روزه چنین چهاربینی‌های بهداشتی پرزور کرده می شود. مثلا دیروز در 20 محله، 53 کوچه، 329 بینای بلند آشیانه استقامتی، 226 خانه زمینی، 23 کارخانه و مؤسسه و به همین گونه مرکزهای سودا و سلامتی و میدانچه‌های ورزشی کارها سامان یافتند و امروز باشد برای بیشتر کردن نشانداد مذکور و فراختر نمودن دامن کارهای دزینفکسیونی چهاره‌ها جانا کرده شدند. علل خصوص شماره بیشتر تکنیکای مخصوصی معلول پوشانده برای به ضررگردانی کوچه‌های نسبتاً کلان گرد و اطراف بیناهای استقامتی و راه‌های ماشینگرد افزایش داده شد. برای انجام این کار نقلیات ساحوی خدمات دولتی آتش نشانی شهر دوشنبه دسته تعیینات مخصوصی وزارت کارهای داخلی مملکت و شرکت‌های به ضررگردانی جلب گردیدند. در این برابر همچنین شرکت فوز باشد در حدود نویه اسماعیل سامانی در کوچه زرگر، محله‌های فردوسی، عمر خیام، گرد و نوایی، باغ ایرم کارهای به ضررگردانی را سامان دادند. با استفاده از محلول خلوردار که قابلیت نیست کردن انگیزنده های بیماری سیرایتی را دارد، حدود محله های پایتخت به ضرر گردانیده شدند. نقلیات گوناگون حجم که امکانیت وسیع انجام چنین کارها را دارند سفر برگردیده، موضع هایی که امکانیت رفت و آمد نقلیات را ندارند در آنجا کارهای به ضرر گردانی با قوه هیئت شخصی سامان داده شد. با استفاده از تجهیزات کاری حدود بیناهای استقامتی نیز با محلول کار کرد گردیده درآمدگاه ها، میدانچه‌های ورزشی، صحبتکده ها پر به ضرر گردانیده شدند. باید تذکر داد که یکی از راه‌های مؤثر پیشگیری خروج بیماری‌های سیرایتی سامان دادن چنین تدبیرهای به ضررگردانی بوده از جانب مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی شهر دوشنبه. همگی این چهاربینی‌ها به خاطر حفظ سالمی اهالی راه ندادن به پنه‌شوی بیماری‌های سیرایتی خصوصا بیماری سیرایتی کووید 19 که باعث تشویش جامعه جهانی گشته است پیاده گردیده است. متخصصان میگویند که در حالی که حفظ سالمی با مسئله رقم 1 سیاره تبدیل یافته است، گذراندن چنین عملیات‌های دامنه‌دار به ضررگردانی از جانب شهرداری میتواند در کاهش بیماری‌های سیرایتی نقش اساسی را بازیده سالمی جامعه را حفظ نماید. در 21 کارخانه خرد و بزرگ جمهوری در یک روز بیش از 256,000 دانه نقاب‌های گوناگون طبی و در 7 کارخانه صنعت سبک جمهوری 3,000 دانه لباس مخصوصی محافظتی طبی مخصوص طبی به راه مانده شده است. در دوره پنه‌شوی ویروس خطرناک کووید 19 طلبات اهالی به استفاده محلول‌های آنتیسپتیکی زیاد گردیده است که وابسته به اجرای این تدبیر در پایتخت نزدیک
30 کارگاه و کارخانه‌های تولیداتی به استحصال نقاب و موادهای آنتیسپتیکی مشغول می‌باشند. تفصیلات بیشتری موضوع در گزارش همکاران ما. نقاب‌هایی که امروز در کارخانه‌های صنعت سبک جمهوری تیار می‌گردند از نقاب‌های مقرری یا کرته سینتتیکی به کلی فرق می‌کنند. نقاب‌های استحصال شونده خصوصیت بسیار کرته استفاده کردن را دارند که این جهت از متاع و داکه پختگی استحصال شدنشان وابستگی دارد. با مقصد پیشگیری از ویروس کووید 19 در زیاد از 20 کارخانه‌های خرد و بزرگ صنعت سبک جمهوری و پارک‌های تکنولوژی نزد مؤسسه‌های تعلیمی دوخت و استحصال لباس‌های مخصوصی محافظتی طبی و نقاب‌ها براه مانده شده است که هدف از آن تامین جامعه با چنین محصولات ضروری و حفظ سالمی شهروندان میباشد. وابسته به پیشگیری پنه‌شوی شرایط کووید و نقشه چاره‌بینی‌های استاد داخلی داروی وزارت صنایع و تکنولوژی نو یک قطار کارخانه‌های ساحه موظف گرده بودند که استحصال نقاب بوده. طبق تحلیل ها همه روزه 75 تا 80 هزار دانه نقاب استحصال نموده ایستادند. مورد به ذکر است که نقاب های استحصال کرده کارخانه ساحه یک بار مصرف و بسیار مصرف بوده و طلبات های جاری جوابگو می باشند. در شرایط معاصر افزون نمودن اقتدار استحصال محصولات وطنی و وارداتی وضع کننده در تشکل وضع اقتصادی مملکت نقش مؤثر می‌گذارد. در شهر دوشنبه کارخانه‌های صنعت سبک از جمله جمعیت‌های دارای مسئولیتشان محدود صفت صنعت، اتحادیه استحصالی نساجی تاجیک، تورشتکس، چرم یا کدو هزارم و جمعیت سهامی کشاده گلستان دوشنبه همه روزه وابسته به درخواست و پیشنهاد نهاد کارخانه‌ها و میزبان حجم استحصال مال‌های محافظتی طبی از قبیل کمبزان‌ها و نقاب‌ها را تدریجاً افزون گردانیده ایستادند. در گروه ما بیش از 30 نفر زنان و دختران و دختن تمام نمود سر لباسی چی حربی چی طبی مشغول هستیم. حاضر باشد ما با درخواست میزبان ما به دختن نقاب ها و به دختن سر لباسی مخصوص برای طبیبان مشغول هستیم. در جمعیت دارای مسئولیتش محدود یا کد و هزارم در یک روز بیشتر از 1000 نمود لباس‌های مخصوص طبی و 10,000 نمود نقاب‌های گوناگون آماده کرده می شود. در کارخانه زیاده از 300 نفر کارمند به کار جلب شدند که آنها به استحصال و دوخت لباس‌های طبی مشغول می باشند. عادتاً حجم استحصال این نوع محصولات‌ها با درخواست و پیشنهاد میزبان وابستگی کلان دارد و مثلا نقاب‌های مذکور در شکل‌های گوناگون و برای نفران سن سالشان گوناگون آماده کرده می شوند. ما امروز در قطار دیگر نمود محصولات استحصال نقاب‌های طبی براه مانده شده است. اقتدار استحصال نقاب‌های طبی در یک روز 2000 و لباس‌های محافظتی 500 دانه را فرا می‌گیرد. 170 نفر به آماده نمودن چنین مال‌ها فعالیت می‌برند. کارمندان می‌گویند که درخواست و پیشنهاد ساکنان زیاد به نظر می‌رسد و از روی طلبات آنها شکل‌های گوناگون نقاب‌ها از قبیل داکه پختگی یک قبطه، دو قبطه و سه قبطه آماده کرده شده با نرخ دسترس پیشکش میزبان کرده می‌شود. عادتاً نقاب‌ها برای پیشگیری و محافظت از هر گونه عریضه و ویروس‌ها استفاده می‌شوند. گرچند این نوع محصولات در کارخانه‌های خودی تولید می‌شوند ولی متاسفانه در بعضی نقطه‌های فروش سوداگران خودسرانه نرخ نقاب‌ها را به مراتب بلند می‌بردارند که وابسته به این مقامات دخلدار را می‌باید نظارت را پرزور نماید. متخصصان نیز پیوسته تاکید می‌دارند که شهروندان طرز استفاده درست نقاب‌ها را رعایت نمایند و هنگام بیکار شدن نقاب آن را به جای بیخوف و پرتوگاه‌ها پرتایند. زیرا در راه‌های آدمگرد جایهای جمعیتی پرتافتن به خطر سلامتی دیگران آورده می‌رساند. اینچنین در جمعیت‌های دارای مسئولیتشان محدود اوستا گروه، ستار یک و تاکوفر شهر دوشنبه محلول‌های آنتیسپتیکی، اسپریت، صابون و خوکه‌های ظرفشویی استحصال کرده می‌شود که این باعث به آن می‌شود تا نرخ چنین مال‌ها در بازار به تنظیم درآید. کارخانه استحصال آب‌های تشنه‌شکن و محصولات مشروباتی سیوم نیز استحصال محلول‌های آنتیسپتیکی را براه مانده است. محلول‌های آنتیسپتیکی ما از جهت فایزناکیش 70% میباشد. شماره استحصال ما در یک روز تا 3000 لیتر رو در بر میگیرد.
ғунҷоиши маҳлулҳои антисептикии мо ҳар гуна аст. 5 литра ҳаст, 6 литра ҳаст, 500 миллилитра ҳаст. аз рӯи талабот ба талабот ҷавобгоҳ аст. дар умум дар пойтахт наздики 30 коргоҳу корхонаҳои тавлидотӣ ба истеҳсоли ниқоб ва маводҳои антисептикӣ машғул мебошанд. дар воқеъ рақобатпазирии маҳсулот имкон медиҳад ки сатҳи воридот кам ва содирот зиёд карда шавад. фирдавси ҳайдаралӣ, убайдуллои сайвалӣ барои барномаи иттилоотии таҳлилии Тоҷикистон. дар корхонаҳои саноатии вилояти суд барои истеҳсоли маҳсулоти ғизоӣ иқтидору имконияти мавҷуда истифода мешавад. бо дар назардошти таъмини сифатнокии маҳсулот дар тамоми корхонаҳои соҳа коркарди маҳсулоти кишовардӣ аз ҷумла ғалла, гӯшту шири чорво, гӯшти парранда ва истеҳсоли дигар номгӯи маҳсулот бо технологияи пешрафта ба роҳ монда шуда мутобиқ ба талаботи истеъмолкунандагон зиёд карда мешавад. айни ҳол ҳаҷми истеҳсоли маҳсулот дар корхонаҳои истеҳсоли орду равған, маҳсулоти гӯшту ширӣ ва парранда беш аз 30 корхонаҳои коркарди зироати равғандеҳу софкунӣ ва истеҳсоли равғани растанӣ таи солҳои охир ҳиссаи ин қабил маҳсулоти истеҳсоли ватанӣ дар бозори истеъмолӣ хеле афзуда аст. дар асоси дастуру нишондодҳои пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон корхонаҳои нави соҳаи озуқаворӣ таъсис ёфта бо вориди технологияҳои пешрафта дар соҳа ҳаҷми истеҳсол нисбат ба 20 соли қаблӣ ба маротиб зиёд ва иқтидори ин корхонаҳо калон аст. дар вилояти Суғд 32 корхонаи коркарди ғалла фаъолият дорад. ҳамаи ин корхонаҳои соҳибкорӣ буда бо саҳму иқдоми соҳибкорони ватанӣ, қисман бо саҳми якҷояи соҳибкорони хориҷӣ бо ҷалби сармояҳои дохилию хориҷӣ таъсис ёфтаанд. ин самараи дастгириҳои давлатии соҳибкорӣ, муқаррар намудани имтиёзу сабукиҳо ва мораторӣ ва санҷишҳои субъектҳои соҳибкорӣ мебошанд. аз корхонаҳои мавҷудаи соҳаи коркарди ғалла ва истеҳсоли орд қисми зиёди онҳо дар шабонарӯз дорои иқтидори коркарди аз 100 тонна зиёд ғалла буда иқтидори якшабонарӯзии ин 32 корхона якҷоя коркарди 3000 тонна ғалла ва истеҳсоли орд аст. дар ин рӯзҳо ҳаррӯза ба бозори истеъмолии вилояти Суғд 500-600 тонна ва ба бозорҳои дигар минтақаҳои ҷумҳурӣ то 1000 тонна орд пешниҳод мегардад. дар 3 моҳи соли равон корхонаи коркарди ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди орди фатир дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ҳаҷми зиёд беш аз 20 000 тонна ғалла кор кард ва беш аз 15 000 тонна орд истеҳсол намудааст. соҳибкорони корхона дар моҳи феврал боз як хати технологии сохти пиклинг васл намуда иқтидори шабонарӯзии коркарди ғалла ба 420 тонна расонда шуд. ин корхонаи калони коркарди ғаллаи вилояти Суғд мунтазам фаъолият дорад, зеро захираи зиёди ғалла дорад ва тибқи шартномаҳо ҳаҷми минбаъдаи гандумро ворид менамояд. дар корхонаи калони дигари вилояти Суғд ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди анҳори шаҳри Бӯстон барои воридоти гандум аз ҷумҳурии Қазоқистон шартномаҳо мавҷуданд. ғалла ворид шуда истодааст. ҳамкориҳои соҳибкорони тоҷик бо шарикони ҳамкор дар масъалаи маблағгузорӣ, мубодилаи асъор, иҷрои шартномаҳои таъмини гандум дар сатҳи лозима аст. дар корхонаҳои орди Астана, Имкон Агро, Ҳоҷи Юсуф, Аҷр, Аркоим, ғаллаи шимолии ноҳияи Бобоҷон Ғафуров, Зуҳал ва компания, Султони Ҳакими ноҳияи Спитамен, ғаллаи Суғди ноҳияи Ҷаббор Расулов низ ба ҳаҷми аз 1.5 то 8000 тонна ғалла коркард гардидааст. дар корхонаи ғаллаи шимоли ноҳияи Ҷаббор Расулов барои вориди гандум шартномаҳо иҷро мешаванд. дар маҷмӯъ дар ин корхонаҳои соҳа дар 3 моҳи соли равон аз нақша зиёд ғалла коркард ва орд истеҳсол шудааст ва дар як сол иқтидори ин корхонаҳо коркарди 1 миллион тонна ғалла ва истеҳсоли орд аст. ин миқдор орд аз талаботи физиологии аҳолии вилояти Суғд ба маротиб зиёд буда корхонаҳои коркарди ғалла ва истеҳсоли орди вилояти Суғд дар ҳар як минтақаи ҷумҳурӣ намояндагии нуқтаҳои фурӯш доранд ва тамоми ҷумҳуриро бо орд таъмин менамоянд. бо таъсиси корхонаҳои нави коркарди зироати равғандеҳ ва софкунӣ бо технологияҳои замонавӣ чун Зирв Эко дар шаҳри Хуҷанд бо 18 филтр сурат гирифта маҳсулоти аълосифат истеҳсол мегардад. корхона дар асоси технологияи пешқадам автоматикӣ буда мо имконият дорем ки равған дараҷаи олӣ истеҳсол карда ба бозор пешниҳод кунем. дар корхонаи сахои ноҳияи Бобоҷон Ғафуров дар баробари хати технологии пешрафтаи софкунӣ ҳаҷми зиёди равғани растанӣ истеҳсол карда мешавад. ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди 20-солагии истиқлолият дар ноҳияи Спитамен бо иқтидори калони коркард ва хати технологии муосир аз истеҳсолкунандагони асосӣ ва таъминкунандаи бозори истеъмолии равғани растанӣ маҳсуб меёбад.
фаъолияти чунин корхонаҳо аст ки имрӯз дар бозори дохилӣ ба ҳаҷми аз талаботи аҳоли зиёди орд маҳсулоти ордӣ ва равғани растанӣ мавҷуд аст ва аз ҳисоби захираҳои кофии ғалла ашёи хоми зироати равғанде дар давраҳои минбаъда низ фаровонии ин намуди маводи ғизоии асосӣ таъмин хоҳад шуд. дар вилояти Суғ бо таъсиси корхонаҳои коркарди шири чорво ва гӯшти чорвою парранда бо технологияи пешрафта ҳиссаи таъмини бозори истеъмолӣ бо маҳсулоти ватанӣ зиёд мешавад. бино ба иттилои шӯъбаи корхонаи воҳиди давлатии саноати гӯшту шир, ҳоло дар вилояти Суғ 6 корхонаи коркарди гӯшт ва 15 корхонаи коркарди шир фаъолият мекунанд. имтиёзҳои давлатӣ ба вориди ғизои чорвою парранда, технологияҳои муосир ва дастгирии давлатии соҳибкорӣ бо ҷорӣ намудани сабукиҳо соҳибкорони вилояти Суғ корхонаҳои нави соҳаро таъсис медиҳанд. технологияҳоро такмил мебахшанд, ҳаҷми истеҳсолро зиёд карда, номгӯю намуди нави маҳсулот истеҳсол менамоянд. имтиёзи сабукиҳое ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон баҳри пешрафти соҳаи паррандапарварӣ ҳам соҳаи саноати коркарди гӯшти шир имконият дод, имрӯз соҳибкорон ба он ноил шуданд ки дар давоми 6 моҳ дар вилоят зиёда аз 15 адад корхонаҳои паррандапарварӣ ки самти фаъолиятшон ба истеҳсоли гӯшти парранда равона карда шудааст, ташкил карда шуданд. тавассути ин коргоҳҳо ба он орда расонид ки имрӯз корхонаҳои коркарди ҳасиббарори вилоят бо гӯшти парҳезии парранда пурра таъмин мебошанд. таъмин будани коргоҳи ҳасиббарори вилоят бо гӯшти маҳаллии парранда ки аз тарафи худи истеҳсолкунандаи ватанӣ истеҳсол карда шудааст, ба он орда расонид ки коргоҳҳо мунтазам ва бе ягон мушкилӣ имрӯз фаъолият бурда истоданд ва ҳаҷми истеҳсоли маҳсулот рӯз аз рӯз зиёд карда шудааст. дар корхонаи коргоҳҳои коркарди шир ва гӯшт беш аз 50 наву намуди маҳсулот истеҳсол, бозори дохилӣ пурра аз ҳисоби истеҳсоли маҳсулоти ватанӣ таъмин мешаванд. корхонаи афзали Суғд бо афзун намудани ҳаҷми истеҳсолу номгӯи маҳсулоти ширӣ ҳиссаи худро дар таъминоти бозори истеъмолӣ зиёд мекунад. ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти мо нисбати соли гузашта 20% зиёд гаштааст ва чӣ қадар талабот бошад мо ҳамонро истеҳсол карда пурра таъмин карда метавонем. дар корхона риояи пурраи қоидаҳои беҳдоштӣ ва бехатарӣ дар истеҳсолоти хӯрокворӣ аз талаботи асосӣ маҳсуб меёбад. дар корхонаҳои соҳа истеҳсоли маҳсулоти консерви гӯшти ба роҳ монда мешаванд. коргоҳи соҳибкори инфиродӣ худӣ фермаҳои чорбозорӣ таъсис ёфта, ташкили фабрикаҳои паррандаи гӯшти бройлерии парҳезӣ аз имкониятҳои нави истеҳсолу истеъмолӣ корхонаҳои коркард бо гӯшти парҳезии парранда ва рушди соҳаи саноати коркард мебошанд. Равзали Раҳмон, Дилшод Юсуфӣ, вилояти Суғд, барои барномаи Тоҷикистон. истифодаи мақсадноки замин ва риояи агротехникаи парвариш ҳосилнокии баланди зироатро таъмин карда манфиати дучанди иқтисодӣ медиҳад. олимони соҳа истифодаи мақсадноки рӯзҳои мусоид ва дар муҳлати муайяншуда гузарондани кишро яке аз омилҳои асосӣ барои таъмини фаровонҳосилӣ медонанд. баробари мавҷудияти имкониятҳои соҳаи кишоварзӣ дар таъмини бозори истеъмолӣ, ҳамчунин дар ноҳияи дӯстӣ ба кишт, парвариш ва истеҳсоли зироатҳои техникӣ таваҷҷӯҳи махсус зоҳир мегардад. хоҷагиҳои пешқадам аз ҳисоби даромади соф метавонанд техникаҳои кишоварзиро харидорӣ намуда саривақт ғизодиҳӣ ва нармкунии заминҳои пахтаро ба анҷом расонида бо баланд бардоштани нишондодҳои истеҳсолӣ манфиати хуби иқтисодӣ ба даст оранд. гузориши Булчеҳраи Саттор. истифодаи самараноку оқилонаи замин, баландбардоштани нишондодҳои истеҳсолӣ, кишти дубораyu себораи зироатҳои кишоварзӣ, риояи дурусти қоидаҳои агротехникӣ дар асоси таҷрибаи пешқадам аз ҷумла роҳҳои инноватсионии парвариши зироат аз омилҳое ба ҳисоб меравад ки дар шароити камзамини ҷумҳурӣ талаботи истеъмолии аҳолӣ қонеъ ва фаровонии бозор таъмин гардад.
طبق معلومات آماری شماره اهالی زیاده از 9 میلیون و 126 هزار نفر را در بر میگیرد. با در نظر داشت تأمینات پوره ثبت استعمالی ساکنان مملکت در مقیاس جمهوری تنها از زمین‌های عمومی کورم که 674,609 هکتار را تشکیل می‌دهد به هر نفر 8 سوتیخ زمین راست می‌آید. در صورت استفاده پوره زمین‌های در اختیار بوده امکان است که طلبات اهالی با مواد غذایی تامین گردیده همزمان با افزایش نامگوی محصولات روند استحصال و کارکرد انواع کشاورزی از روی نظام معاصر به راه مانده شود. شرایط کنونی زمین استفاده بری به فعالیت خواجگی‌های دهقانی وابستگی زیاد داشته عین زمان در جمهوری شماره آنها به نزدیک 200 از جمله خواجگی دهقانی تخم پروری به نام ارگش سلطانی ناحیه دوستی تنها در حدود 631 هکتار زمین کارم آبی نوهای بهترین پخته، گندم، سبزوات، پالزی و لوبیا دانگی ها را کشت و پرورش نموده از آغاز بهار بازار استعمالی را با محصولات با صفت تامین می نماید. باید گفت که در نتیجه استفاده پرثمر و مقصدناک زمین در خواجگی مذکور محصولات بروقتی از قبیل سبزوات در مساحت زیاده از 50 هکتار 10 نامگوی محصولات پرورش یافته سبزوات تر و تازه خواجگی از نخستین ها شده به مردم دسترس کرده می شود. از 8 هکتار زمین 1 هکتارش گرمخانه‌های موسمی کردگی حاصلی بروقتی میگیریم. حاضر من پامیدور، بودرینگ، بلغوری همه محصولاتمون پخته رسیدگی خریداران آمده از همینجا میبرن. من همین شب و روز ما 12 سم داده ایستاده بلغوریه. یکی در بازار خیلی که ما نفهمیدیم 1 برابر زیاد مونده محصولاتای ما میفروشن. پامیدور من 7 سم داده ایستاده. بودرینگ 3.5 4 سم. بازار 7 سم. پامیدور تا 15 سوم منه. رکت میکنیم که همین نرخی محصولاتمون فرورن در بازار رو خیلی ارزانی شود. ما هم حرکتی همین میکنیم. در اساس دورنمای فعالیت که با مقصدناک استفاده بردن زمین برای رشد اقتصادیات نگرانیده شده است هر قطعه زمین در این خواجگی به منفعت استفاده میگردد. مثلا در 350 هکتار زمین آبی علاقه از اولین ها شده با استفاده از تخمی های خوشصفت وطنی پنبه‌دانه کش گردیده است. عین حال با سفربرسازی تکنیک های ضروری کشاورزی کارکردی بین قطاری و غذادهی با مرام جریان دارد. تکنیک را بیهوده مشکل کشای دهقان نمیگویند. در 350 هکتار پخته‌زاری خواجگی دهقانی تخمی پروری به نام ارگش سلطانی ناحیه دوستی دیگر اعضایانش با کلند بیخی نهال‌های پخته را نرم نمی کنند بلکه با 2 عدد تکنیکایی که از حساب درآمد صافی خواجگی خریداری گردیده است بیخی نهال‌ها هم نرم کرده می شود و هم در یک وقت غذای زمین تامین می گردد. نشر و نمای خوبی زراعتی تکنیکی در میدان کشت پنبه‌دانه با جاری نمودن تجربه پیشقدم و همکاری پیوسته رهبریت خواجگی با عالمان ساحه کیلوگرم نوریه ازاتی داده شده است. 85% زمین کاری دهقان آزمان کرده است. خواجگیدار فقط همه علف‌های زیر همه نزدیک پخته را میگیرد خلاص. در این میدان 350 هکتار زمین پخته فلش ختم 2014 و دهقان کش کرده شده است. که حاصل خوب میدهد. خواجگی تخمی پروری است. دیگر خواجگی‌ها را هم ناحیه را هم ولایت با تخمی خصوصیت تامین میکنند.
در برابر نشونمای خوبی پختزار، فراوان حاصلی در 80 گکتار غلازور نیز به مشاهده رسیده. در قطعه‌های الهیده روزهای نزدیک جمع‌آوری حاصل غله آغاز می‌گردد. از روی نشانداد پیشکی خواجگیداران از هر گکتار تا 60 سنتنری حاصل احتمالی را انتظارند. دانه و درآ تیار شده ایستاده است. گندم استرشینه کرده شده است که تا 50-60 سنتی حاصل می‌دهد. در خواجگی در میدان 16 گکتار زراعت‌های بروقتی از جمله کرم، بودرینگ، پامیدور، بالگاری و لبلبوی سرخ کارده شده است. همه اینا پخته رسیدن و صادرات شدند. سبزیجات‌های بروقتی همش در زیر پلونکا گرمخانه کارده شده است. من وقتی که این تمام می‌شود، بودرینگ می‌کارند، بود به جای بالگاری بود محصولات لوبیایی می‌کارند. من به جای غله‌دانگی جوار مکای دون می‌کارند. تجربه نمونوی زمین استفاده بری در این خواجگی همساله کفیل فراوان حاصلی و درآمدی بلند است. در صورت آموزش و استفاده از تجربه چنین خواجگی‌ها دورنمای نیکی فعالیت هر یک زمین استفاده برنده تامین گردیده در برابر غنیسازی دسترخوان مردم و درآمدناکی اقتصادیات خواجگی‌ها همزمان یکی از هدف اساسی مملکت تامین امنیت غذایی نیز تطبیق می‌گردد. گلچهره ستار، بحرالدین زایر، فیروزی موسی، ناحیه دوستی، برنامه اطلاعاتی تحلیلی تاجیکستان. بینندگان گرامی، در ماه اپریل ارزش کартошка در بازار استعمالی نسبتاً بالا رفت. سبب این پیش از همه برای تخمی استفاده شدن کартошка موجوده و نسبتاً کم استحصال گردیدن کартошка در سال 2019 دانسته می شود. این در حالی است که در تاجیکستان برای زیاد نمودن استحصال کартошка امکانات زیاد موجود است. با نظر داشت همین در کشت اساسی میدان کشت کартошка 9941 گکتار زیاد گردانده شد و این شب و روز در ناحیه‌های کوهی و نزدیک کوهی کشت کартошка ادامه دارد. متخصصان در زمان اگر جمع‌آوری حاصل کартошка در ناحیه‌های وادگی ولایت خطلان ادامه داشته باشد، در ناحیه‌های کوهی و نزدیک کوهی مملکت کشتی آن جریان دارد. برای مثلا کشتی بهاری کартошка تخمی‌های خوش‌صفت، تخمی‌های سالم، تخمی‌های بی‌جین رو استفاده بریم که در آینده ما حاصل دلخواه، حاصل بلند به دست آوریم. البته برای این پیش از همه رعایت قطعی پرورش تکنولوژی کартошка خیلی ضرور است. کартошка بهاری در ناحیه‌های طبیعی جمهور در چقوری 17-18 سانتی متر با خاکپوش دستی اگر کاریم 6-8 سانتی متر. در هر یک سوتیق زمین پیش ای 2 تا 3 کیلو سوپر فسفات یا امافوس یا نیتر امافوس دادن در کارای. بعدی خاکپوش کردن اگر شرایطش باشد، پرو بپوسیدگی باشد، بعد خاکپوش کردن چوشیدن در کارای که این فایده کلان دارد. وقتی که بارندگی ها میشد، همون شربتی که از حساب پرو میشد در ریشه ها رفته غذای اولینش میگیرد. استفاده روزهای مساعد و تیزاندن روند کشت ضرور دانسته می شود، زیرا یکی از عامل‌های اساسی که می تواند فراوان حاصلی را تامین کند رعایت مهلت کشت می باشد. در جمهوری تاجیکستان طبق دورنما باید در میدان 43442 گکتار کشتی کартошка گذرانده شود. به حالت 24 اپریل سال 2020 در میدان 14190 گکتار کشتی کартошка گذرانده شده است که 33% اجرای دورنما را تشکیل می‌دهد. با نظر داشت امکانیت‌های طبیعی تاجیکستان برای زیاد گرداندن میدان کشتی کартошка دارای امکانی وسیع میباشد. از این لحاظ ضرور است که آن به پرگی استفاده کرده شود. در صورت استفاده امکانیت‌های موجوده میتوان استحصال کартошка را در تاجیکستان به مراتب زیاد نمود و طلبات بازار استعمالی را قانع گردانید. وزارت کشاورزی در اساس سپارش‌های اساس‌گذار اصول وحدت ملی پیشوای ملت میدان کشت کартошка را در کشتی اساسی دورنمای کشت در بخش خواجگی دهقانی و جمعیتی 33501 گکتار بود، پس 39200 گکتار به نقشه گرفته شد و یعنی که زیاده از 5700 گکتار علاوه
шуд, майдони кишти картошка бояд дар бахши хоҷагии дehqonӣ ба ҳамин қадар расонида шавад. Новобаста аз ин дар кишти асосӣ бошад, дар бахши хоҷагию аҳолӣ ҳам майдони кишти картошка зиёд карда шуд. ба ҳолати 24 апрели соли 2020 дурнамои иҷрои кишти картошка дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон 10%, дар вилояти Суғд 26%, дар вилояти Хатлон 68% ва дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ 25% иҷро шудааст. барои хуб нашъунамо ёфтани картошка ва таъмини фаровонҳосилӣ намии баланди از 2.5 تن تا 4 در بعضی حالات تا 5 تن کیش میکنن. البته وقتی که ما زیچین یالهای کارتوشکا را رعایت میکنیم و مهیا میکنیم، این یکی از مثلا بعد از آوردن حاصل بلند کارتوشکا میشود. 25-30 سانتی متر بین نهالهای کارتوشکا و مسافه کارتوشکا مسافه بین جویکا 60 سانتی متر. ҳамзамон дар майдони картошказор бояд сафолакҳо нест карда шаванд, зеро он барои баромадан ва нашъунамо ёфтани картошка таъсир мерасонад. ғизо ки қабл аз кишт ва дар давраи парвариши картошка бояд дода шавад, аз дигар омилҳои асосӣ барои таъмини фаровонҳосилӣ дониста мешавад. бо назардошти ҳамин, олимон гузарондани коркарди байни қаторҳо ва на камтар аз 2 маротиба дар давраи парвариш додани ғизоро зарур медонанд. در دوام نشء و نما ما 2-3 مراتب کارکرد بین قطاری کارتوشی رو گذراندم در کار است. برای اینکه کارتوشکا این میوه هاش که در تگی زمین پیدا می شود، ما حرکت کردنم در کار که خاک‌های خیلی مثلا هواگذر، خاک‌های ملایم، خاک‌هایی که برای مثلا سبزیش و نشء و نمای کارتوشکا هست باید مهیا کردنم در کار است. برای همین هم از کارکرد بین قطاری کارتوشکا حاصل خیلی وابسته است. یکم کارتوشکا که میبروید در 1 هکتار زمین باید ما 150 کیلوگرم تا 200 کیلوگرم در کارکرد یکم کارتوشکا نوری های کربامید مچوین دادن در کاره. در کارکرد دویمی که بعد خوکته‌ای میشد یا کلتیواسیون اخیر میشد، از 300 تا 400 کیلو سیلیتر دادن در کره. بعد وقتی که آمونی را سر میکنن در وادی های ناحیه های تابع جمهور، ناحیه های ولایت ختلان، باید بعد یکم که آب موندن هر 5 روز نه دیرتر از 7 روز باید آمونی را دوام دهند. کارتوشکایی که بر وقتی هستند از 3 تا 5 آب طلب میکنن. کارتوشکایی که میونه دیر پزن از 5 تا 7 آب طلب میکنن که اینا باید با آب و با غذا سری وقت تامین کردن در کاره. اگر ما آب سری وقتش مهلت معینش ندیم، در حرارت هوا که بلند میشد، خاک قاق شد، کارتوشکا فعالیتش گم میکند. پوست کارتوشکا که سخت شد، کارتوشکا را پوستش سخت شد، این دفعه که آب موندیم همون کارتوشکا عینه زنده شده، یعنی نیش کرده میبرد. همون حاصل ما کلان نمیشه. یا اینکه همون جوهای سوستیش خیلی майдача برآورده حاصلی بسیار میشه. картошка зироати сабзавотӣ буда, он қариб дар ҳама шаҳру ноҳияҳои тоҷикистон хуб месабзад ва тибқи дурнамо бояд дар майдони 43442 гектар кишти картошка гузаронида шавад. то санаи 24 апрел он дар сатҳи 33% иҷро шудааст. истифодаи пурраи имконияти мавҷуда, риояи агротехникаи парвариш ва меҳнати пайваста имкон медиҳад ки ҳаҷми истеҳсоли картошка ба маротиб афзоиш ёбад ва талаботи бозори истеъмолӣ бо ин намуди маҳсулот қонеъ гардонида шавад.
роҳандозӣ намудааст. Дар асоси қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи барномаи маҷмӯии рушди соҳаи чорводорӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2018-2022 имсол дар тамоми шаклҳои хоҷагидории вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон саршумори қутоз ба зиёда аз 25 000 сар расонида шуд ки ин рақам нисбат ба чанд соли охир зиёд мебошад. гузориши тоҷинисои Файзуллобек ва муборакшоҳи Рустам дар ин хусус. қутозпарварӣ яке аз соҳаҳои камхарҷ ва сердаромад дар ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб рафта бештар дар ҳудуди Помири Шарқӣ ва водии ҷавшангози ноҳияи Рошқала рӯ ба афзоиш дорад. Азбаски ин ҳайвони нодир нимваҳшӣ ва нимхонагӣ дониста мешавад, он ба ғизои иловагӣ муҳтоҷӣ надорад ва парвариши он дар шароити иқлими даштҳои баландкӯҳи Помири Шарқӣ ва дигар минтақаҳои кӯҳсори Тоҷикистон ба мақсад мувофиқ мебошад. Гарчанд дар солҳои 90 асри гузашта саршумори ин ҳайвони нодир ҳамагӣ 7000 сарро ташкил медод, ҳоло дар худи вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон дар тамоми шаклҳои хоҷагидории вилоят саршумори қутоз ба зиёда аз 25 000 сар оварда шудааст. Қутозпарварӣ ки як бахши қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи барномаи маҷмӯавии рушди соҳаи чорводорӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2018-2022 дониста мешавад, маскунони ноҳияҳои Мурғоб, Рошқала, Шуғнон ва ноҳияи Рӯшони вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ба парвариши он таваҷҷӯҳи махсус равона менамоянд. Аз рӯи иттилои раёсати кишоварзии вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон барои рушди соҳаи қутозпарварӣ иқлими ноҳияи Мурғоб мусоиб буда, ҳоло дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидории ноҳия 20221 сар қутоз парвариш ёфта истодааст. асосан агар аз ҳудуди паҳншавии қутоз сухан гӯем, дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Мурғоб асосан паҳн гардидааст, инчунин дар мавзеъҳои баландкӯҳи ноҳияҳои Ишкошему Рӯшон низ паҳн гардидааст. дар ҳудуди ҷаҳон бошад, дар ҳудуди кӯҳҳои олои Моғолистон ва Тибет паҳн гаштааст. хусусияти асосии қутоз аз он иборат аст ки вай аз чарогоҳҳои баландкӯҳи алпӣ ва субалпӣ ки дар он ҷо миқдори растаниҳо хело кам ҳастанд, хело хуб истифода менамояд. инчунин ба шароити хунукӣ хело тобовар мебошад. қутоз метавонад дар шароити то 40-45 градус худро хело хуб ҳис карда ба баландии барфи то 10-15 сантиметр аз чарогоҳҳо худро бо хӯрок таъмин намояд. чарогоҳҳои баландкӯҳи ноҳияи Мурғоб дар 600 000 гектар доман густурданд ки қисмати зиёди онҳо дорои иқлими хунуку хушк мебошанд. қутоз ки ба хунукиҳо тобовар буда то баландиҳои 4500 метр аз сатҳи бар сукунат карда метавонад, дар ин маконҳо зиёд парвариш мешавад. сокинони ноҳияи баландкӯҳи Мурғоб имконият доранд соласол шумораи қутозпарвариро дар ноҳия зиёдтар намоянд, аммо фурӯхтани маҳсулотро ба бозори марказӣ ҳамчун як мушкилот маънидод менамоянд, зеро ноҳияи Мурғоб аз маркази вилоят шаҳри Хуруғ дар масофаи 311 километр дур қарор дошта, имконияти рафтуомади пайвастаро надоранд. дар ҳудуди ноҳияи Мурғоб ки зиёда аз 600 000 гектар заминҳои чарогоҳ мавҷуд ҳастанд, фақат ягона ҷонваре ки метавонад аз ин чарогоҳ истифода барад, ин қутоз мебошад ва қутозпарварӣ аз ин рӯ дар ноҳия диққат саломатӣ ҳам хело фоидаовар мебошад. водии ҷавшангози ноҳияи Рошқала низ нисбати дигар манотиқи Тоҷикистон иқлими фарқкунанда дошта, дар баробари ноҳияи Мурғоб дорои даштҳои баландкӯҳ мебошад ки қисман дар фасли зимистон бо барф пӯшида мешаванд ки он барои парвариши қутоз шароити мусоид фароҳам месозад. ҳоло дар ноҳияи Рошқала дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидорӣ 1900 сар қутоз парвариш меёбад ки ба ин васила бошандагони ҷамоатҳои деҳоти дурдасти ноҳия зиндагии оилавии худро пеш мебаранд. дар баъзе хоҷагиҳои ноҳияи Рошқала ва Мурғоб аз қутоз бидуни гӯшт маҳсулоти шириро низ истеҳсол менамоянд. қутозҳои мода дар як шабонарӯз метавонанд то 2-3 литр шир диҳанд ки равғаннокиаш низ нисбати шири модаговҳо 2-3 баробар зиёд мебошад. одатан чорводорон маҳсулоти шириро коркард намуда барои истеҳсоли худӣ истифода мебаранд. дар баъзе мавридҳо равған истеҳсол намуда дар ҳаҷми кам ба фурӯш мебароранд. бештари хоҷагиҳои қутозпарварӣ бошад ба мақсади солим ва хушсифат парвариш намудани гӯсолаҳо қутозҳои моддаро зиёдтар парвариш мекунанд. ин аст ки гӯсолаҳои 1.5 солаи парваришёфтаи хоҷагиҳои қутозпарварӣ дар ҳудуди ноҳияҳои вилоят дар худ то 150 килограмм вазн доранд. дар асл қутозпарварӣ солҳои охир дар ҳудуди вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон рӯ ба тараққӣ ниҳода, на танҳо маҳсулоти ин соҳаи чорводорӣ дар бозорҳои қаламрави вилоят ва ҷумҳурӣ ба фурӯш бароварда мешавад, балки ҳамчун воситаи асосӣ барои рушди сайёҳӣ, экологӣ низ заминаи воқеӣ хоҳад гузошт. тоҷинисои Файзуллобек, Муборакшоҳи Рустам аз вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон.
рушду эҳёи мероси ниёгон, тақвияти ҳунари касбӣ ва фароҳам овардани шароити арзандаи корӣ барои ҳунармандони ҳирфаӣ аз ҳадафҳои олитарини сиёсати фарҳангии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба шумор рафта. ҳар сол дар ин самт нақшаву барномаҳои нав рӯи даст гирифта мешавад. қабули барномаи давлатии рушди санъати шашмақому фалак ва мактаби суннатии устоду шогирд аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон баҳри ривоҷу равнақи санъати мусиқии миллӣ иқдоми наҷиб мебошад, ки он давоми солҳои 2017-2021 амалӣ мегардад. матлаби бештар дар гузориши хабарнигори мо. ба андешаи санъатшиносон мақоми давлатӣ гирифтани шашмақом ва таъсиси мактаби суннатии устод ва шогирд аз ҷониби давлат ҷиҳати рушди минбаъдаи мусиқии классикӣ як нав ғамхории махсус аст. баъд аз фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти рақами 294 аз 12 майи соли 2000 нигоҳ ба шашмақом дигар шуд ва ансамбли давлатии шашмақом мақоми давлатӣ дода шуд ва ин фармони таърихӣ ва саривақтӣ ва тақдирсоз ҳам нисбати шашмақом буд, ки аз ҷониби пешвои миллат муҳтарами Эмомалӣ Раҳмон як фармони интишор шуд, ки шашмақом эҳьё шуд. махсусан ҳунармандони ансамбли давлатии шашмақом дасташон боз шуд ва рӯ ба рушду ансамблҳо амал мекунанд ва бори пурмаънию беҳамтову гаронбаҳои шашмақомро бардошт доранд. ва имрӯз садои шашмақом бояд гуфт, ки парвозӣ шуд ва чун мо аллакай як пуштибон ба монанди сарвари давлат ғамхор ҷонисори ин мусиқӣ пайдо кардем ва ман борҳо гуфтаам ва боз мегӯям, ки агар устод Айнӣ ва алома Бобоҷон Ғафуров шашмақомро ба меҳан оварданд, Эмомалӣ Раҳмон ва шашмақом умри дубора бахшид. таваҷҷӯҳи махсуси роҳбарияти олии мамлакат ба ин жанри қадима барон боис гашт, ки имрӯз дар баробари устодони ҳунар ҷавонони зиёди соҳибзавқу соҳибистеъдод низ шашмақомсароиро пеша намуда завқу рағбати баланди худро ба ин мероси бои қадима нишон медиҳанд. то ин замон то ман дар назар дорам, то соли 2000 ҷавонон кам буданд, ба ин жанр таваҷҷӯҳи кам доштанд. ва баъд аз ин қарор ки ба тавсиб расид, ин чиз як сабаб шуд, як чиз водор кард, ки имрӯз мо тавонем дар анамун дастҳои касбӣ, дар назар дорам мусиқии он нафаре ки мусиқии суннатиро иҷро мекунанд, бахусус хуб фалак, шашмақом, ин жанрҳоро тавонем ҷавонҳоро ҷалб намоем. ва ҳамин гуна ҳам шуд. шояд ҳамин чиз сабаб шуд, ки имрӯз дар тамоми гӯшаи канори ҷумҳурии Тоҷикистон мо рӯ овардем ба ниёгон, рӯ овардем ба жанри мусиқии касбии хеш шашмақом. алҳол қисмати зиёди ҳам мутрибон, ромишгарон ва ҳам сарояндагону таронапардозонро ҷавонон ташкил мекунанд ва ин боиси хушнудист, ки аз хатмкардаҳои ҳунаристонҳои олӣ ва мактабҳои махсуси мусиқӣ кишвари азизамонанд, ки имрӯз ин борро бардошт доранд ва бубинед, ки дар барномасозиҳои мо, барномарезиҳои сатҳи баланди кишвар ин ҷавонони мо ҳам бо ҳунари мутрибӣ ва ҳам бо ҳунари сарояндагии овозхонӣ таронаҳо пешкаши мардум месозанд. бояд тазаккур дод, ки имрӯз қариб дар ҳама минтақаҳои мамлакат ансамблҳои шашмақомхонӣ таъсис дода шудааст ва фаъолияти онҳо назаррас мебошад. дар вилояти Сӯз қариб ки дар тамоми ноҳияҳои шаҳрҳояш ансамблҳои мақомхонӣ, шашмақомхонӣ, яъне ки арзи ҳастӣ доранд, кор ва фаъолият доранд. хуб дар ноҳияҳои тобеи марказ, ҳамчунин дар шаҳри Турсунзода, дар ноҳияи шаҳри Нав, дар шаҳри Ҳисор, хуб дар ноҳияи Файзобод, дар шаҳри Ваҳдат, дар вилояти Хатлон, ин чия мефаҳмонад? яъне ки имрӯз мо рӯ овардем ба ниёгон. бо ташаббуси президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон, шашмақом аз ҷониби созмони байналмилалии ЮНЕСКО ва феҳристи шоҳкориҳои шифоҳӣ ва ғайримоддии мероси ҷаҳонӣ ҳамроҳ карда шуд, ки ин аз таърихи тӯлонӣ доштани шашмақом шаҳодат медиҳад. бо ташаббусу ҷонисориҳои роҳбари давлат шашмақом хушбахтона соли 2003 ба феҳрист
تهیه گردیده منظور هواداران این صنعت والا کرده می شود. نورعلی صفومدین، بهادر استم، عبیدالله سیولی برای برنامه اطلاعاتی و تحلیلی تاجیکستان. فرزندی نیک باغی پدر. این اندیشه از جانب بزرگان بیان گردیده است که فلسفه بایی داشته هر یک فرد را به تربیت درست نسل جوان روانه می سازد. در انسان برای تربیت فرزند و در ضمیر آنها بیدار نمودن هوسمندی و روحیه بالیدن مهیا ساختن شرایط خوبی علم آموزی از جمله راهنمایی پیوسته آنها به آموزش و از خودکنی دانش مهم می باشد. امروز در مؤسسه های تعلیمی مملکت تعطیل است. والدین را ضرور می باشد فرزندان خویش را تحت نظارت گرفته برای آنها شرایط خوبی دانش اندوزی را در خانه تامین نمایند. گزارش صدرالدین سیروج‌الدین. فراهم آوردن شرایط مکمل آموزش در خانه، اهمیت دادن به خواندن کتاب و از خود نمودن علم و دانش و نظارت تربیت فرزند مسئولیت اساسی هر یک پدر و مادر به حساب می رود. در جمهوری تاجیکستان قانون جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند در عمل بوده. از هر یک والدین طلب کرده می شود که فرزندان خود را به نظارت نگذارند و پیوسته با کار تعلیم تربیتشان مشغول باشند و موادهای تعلیمی را همیشه مهیا سازند و شرایط درس آموزی را نیز مهیا کنند. گروه ایجادی تلویزیونی تاجیکستان لحظه مهمان خاندان چند از ساکنان گردید. والدین برای فرزندان شرایط خوبی آموزش را فراهم آوردند. من در تعطیل از فن زبان مادری یک چند تا مشق‌ها را پی در پی اجرا کرده ایستادم. از متماتیک هر گونه مثال و مسئله ها را اجرا کرده ایستادم. از صنعت و مهنت هر گونه اشیاهای دستی ساز ساخته ایستادم. به ورزش مشغولم. متماتیک و زبان خارجی را باشد فراموش نمی‌کنم. آنها را هم اجرا کرده ایستادم. از فن زبان روسی و زبان خارجی شعرها از یاد کرده ایستادم. بعد سپارش های مکتب را به انجام رسانده کنه به مادرم برای پخت‌وپزی هر گونه شیرینی ها یاری می رسانم. به مادرم یاری رسانده شدم. بعد در وقتهای خارگی هم از قلمی سلطین اولوغزاده که سرگذشت صابر نوشتم می خوانم. بعد غزل کمال خوجندی که دیوانش نوشته شده است می خوانم. تربیت خوب فرزند را اساس پیشرفت جامعه و رشد و ترقیات عائله حسابیدند. موجود بودن شرایط خوبی آموزش در خانه هوسمندی جوانان و نورسان را به مطالعه کتاب بیشتر می نماید. شروع از میز و کرسی تا دیگر اشیای خانش، کتاب و لوازمات ضروری باید در خانه برای خوانندگان مؤسسه های تعلیمی و دانشجویان تامین باشد. این مسئولیت بر دوش پدر و مادران است. من در تعطیل امکانیت داشتم که این کتاب را خوانم. من هر شب هر روز این کتاب را یک چند صفحه میخوانم. مؤلف این کتاب باباجان غفورov میباشد. قانون جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند از والدین تقاضا می‌نماید که فرزندان را در صرف نکنم. تا امروز کتاب های ماریا و کتاب ریکیتیکی کیپلین جوزف ریدیارد را خوندم. عین زمان در مطالعه رمان مادر مکسیم گورکی مشغولم. بغیر از این من در خواندن فن‌های دقیق ریاضی طبیعی مشغولم و شوق و رغبت دارم و مثال مسئله‌های الگبر جیومتری را حل می‌نمایم. مادر محمد عالم با درک طلبات قانون جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند میگوید دانشمند و با معرفت به وای رسیدن فرزند پیش از همه موفقیت و افتخار والدین است، زیرا محض فرزندی با علم و دانش در آینده دستگیر و مددگار و یاری رسان پدر و مادر خواهد گردید. من به همه پدر و مادران گفتنی هستم که برای فرزنداشون یک شرایط خوبی تعلیمی تشکیل کنن. من همه فرزند مونده، ما همه کتابا چیز لازم باشه به این تئاتر در خانه کتابای سمک عیار یک چند تا بود. این خواهش کرد که به این کتابا رو خریده بیاریم. ما کتابای نوش خریده آوردیم، همین خونده تموم کرد. با غیر از این اینجا چند تا کتابای نو هست، من همه کتابا رو خریده بیاریم. ما خریده آوردیم، بعد خریده آوردیم. روزی که تعطیل است تماما در
خونه هستند و کوچه نمیبرویند فقط در خونه میشینند. امروز هر یک والدین را ضرور است برای به آموزش علم و دانش مشغول شدن فرزندان شرایط مهیا نموده مسئولیت شناس باشند. آنها را ضرور است در دوره تعطیل موقته به تربیت درست و دانشمند و با معرفت به وای رسیدن فرزند خویش اهمیت خاصه ظاهر نموده همه گونه شرایط علم آموزی را در خانه فراهم آورند. بینندگان گرامی، چنین بودم محتوای گزارش‌های برنامه اطلاعاتی تحلیلی تاجیکستان. در هفته نو به شما کامیابی‌ها آرزو مندیم. با ما باشید.